मो लखनमुंडा निर्वाचन मंडल होची बणी जो विधायक मानकर मंत्री मानकर एक्स एमएलए मानकर जो दरमा वृद्धि करागला एटा को मु विरोध करुची एथिपाई विरोध करुची आपण देखिबे आम ओडिशा रे बेकार युवक युवती अछंती श्रमिक भाई भणी माने दादन कोटिया पई जाउचंती शिक्षक शिक्षयित्री माने चित काकर रे आंदोलन करुचंती आशा अंगनवाड़ी पाचिका जो तलस्तर अच्छी दरमा वृद्धि हो पार नहीं आपंकर असहाय जो बुढ़ा बुढ़ी अच्छा भत्ता जो प्रतिश्रुति दिखाई एपर्तंत पूरण हो पारे आ बहुत बेकार युवक युवती निजुक्ति सृष्टि हो पारनी एभली अवस्था विधायक मानकर जो दरमा वृद्धि कराटा को विरोध करुच्ची सर्वप्रथम जनता जनार्दन मानकर हेबा दरकार जेहेतु जनसाधारण निर्वाचित करचंती जनसाधारण सुख दुख असुविधा बुझिया प्रथमे जनता मानकर हेबा दरकार ताको सुविधा सुजोग मिलवा दरकार तापरे विधायक मंत्री मानकर हेबा दरकार एटा मु ए व्यवस्था को विरोध करुच्ची किंतु किछि विधायक जेमति रहले बीजेडी रो कांग्रेस रो एमाने किंतु समर्थन करूछंती देखो गोटे बहुत किसी विधायक अच्छी एपरिकी निर्वाचन मंडली गस्त करने कि आपणकर विधानसभा को आसवाई बहुत किसी टंकार भी आवश्यक दरकार पड़ी था बिना टंकार आप कौन सी जगह जापारे नहीं कि आप गेस्ट हो पारे नहीं जोटी आपन को चीफ गेस्ट डकाउची कि आपन को यात्रा डकाउची कोटी बागर हो कि कोटी फुटबॉल खेल हो हॉकी खेल हो विभिन्न जगह विधायक मान को डाकी थांती सेठी जेतो गेस्ट डाकी जंती निजर सम्मान रखिया पे किसी अर्थ साहाय्य आकार देवा पे पड़ी थाए एडो ए सब नहीं कि पारती कहीं मु जानी पारुछि विधायक होती 4 थर है विभिन्न जगार बहु लोकंर भी असुविधा अच्छी आते एक्सीडेंट है कि डाक्तखाना पहुँचेबा ये सब बहुत किसी काम रही था तेणु से दृष्टि तो निहाती हेबा दरकार किंतु जनसाधारण जेहेतु से भीतर जाइना देखुं आखि आगे बहुत किसी असुविधा होची से प्रथम कम से कम जनसाधारण को हेबा दरकार तापर विधायक मानकर होते भल होता एणु ये जो दरमा वृद्धि करागला तेणु मुझे विरोध कर आगामी समय आपन कोन आवेदन करिए बाचस्पति को या ऊपर पुनर्विचार करियो देखु गोटे गणतंत्र गोटे संविधान अच्छी जोटा कि माने सर्वसम्मति क्रम पास करागला आपन सेठी कौन कहती जेते जहाँ कले भी कौन से फेरी पारे कौन विरोध कले कौन से विधायक मान दरमा पाइबे नहीं पाइबे जेहेतु सर्वसम्मति क्रम कराई मेजोरिटी अच्छी सेटा ऑलरेडी पास हो सारी किंतु समय समय आम निश्चित भाव में कहबू आप विधायक मान दरमा वृद्धि कले जो अच्छा अणसंगठित श्रमिक मानकर दरमा वृद्धि पारना कि आप आशा अंगनी मान शिक्षक शिक्षयित्री मानकर जोटा दाबी कराई से पारना से प्रयास निश्चित भाव में सरकार को आम आक्षेप कर से आम कौच जनता जनार्दन बहुत किसी दुख असुविधा अच्छी से दुख सब आम दूर नक जो माने निर्वाचित कहते पठे विधानसभा को जनसाधारण को दुख असुविधा बुझापी सी तो आपंकर स्वास्थ्य सेवा हो कि गमनागमन हो कि अन्य शिक्षा क्षेत्र हो ये समस्त जो असुविधा अच्छी ताकू पूरण कलापर विधायक मानकर होते भल होता आप देखिए जदि जहाँ जो जगह भी आप जातु एरिया को जातु एमएलए मान को तिरस्कार होगापी पड़ुछि
ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଏଟାକୁ এই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ କି ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ବିଧାନସଭା ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ ଅନୁମାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟା ମାନେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେତେ 12 ନା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ମାନେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ନ ହଉ, ଏହା ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗତରା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଆଗ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା କମ ସେ କମ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ଦେଖୁନଥିଲେ କି? ସରକାର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସେଥିରେ ସହମତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତା ପୂରଣ ହେବା କଥା ନେଇକି କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ମାନେ ହଳବଡ଼େଇକି ବିଧାନସଭାଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଗତରା ସରେଇଲେ। ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ମାସିକ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ 5 ବର୍ଷରେ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେମିତି ଭରଣା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଇବେ, ଯାହା ବି ପାଇବେ ସେ ତ ମାନେ ସବୁ ବିଧାୟକ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ପାର୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦରମା ବି ବଢ଼ୁଛି ସେ ଏକା ମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତା ଦେହରେ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାନି ହେବ, ଆଉ କୋଉଠୁ ତାକୁ ଭରଣା କରିବେ? ଆଉ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାହେଉଛି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା କରିକି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଲୋକମାନେ ଜିତେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପଛୁଆ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଇ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା। ତ ଏଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭରଣା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରୁଥିବେ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ଖଣି ଖାଦାନ, ପାଣି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ତାହା ନେଇକି ସେ ଭରଣା କରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ କୋଉଠି କରିବେ? ଆପଣ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରୁଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ ଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବି ଆସେ, ଆଉ ଖାଲି ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଅସୁବିଧା ବି ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କୋଉଠି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଜନସାଧାରଣ, କୋଉଠି ମେଡିକାଲ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀଟି ପଇସା ପାଇପାରୁନି, ତ ସେଠି ଦୟା ଧର୍ମ କରିକି କିଛି ଦାନ ବି କରାଯାଏ। କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, କୋଉଠି କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା କୋଉଠି ବାହାଘର ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନେ। ସାର୍, ସେଟା ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଯେ ବିଧାୟକ ଦରମା ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ପାଇଁ ଦାବିଦାର ସେମାନଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ପେପରରେ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିକି ଯଦି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ
ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆପଣ ସାର୍ ଦରମାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା କଥାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି 147 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାମପନ୍ଥୀର ବିଧାୟକ ମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ନେତା ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତୁନି ସାଇକେଲରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରେ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତାଟା ଆଉ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ନ କରିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏହା ହିଁ ଆମର ନିବେଦନ ଏହା ହିଁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ।